بات کو بڑھا اس لیے دیا کیونکہ دہاڑی اس بات پہ لگتی ہے حضرت صحیح، جب وہ بیان کرتے ہیں نا پھر وہ دہاڑی لگتی ہے حضرت، دبا کے لوگ ایموشنل ہوتے ہیں، پھر ویلیں ہوتی ہیں حضرت، اور مظلوم بنا دیا حضرت، جو راضی با رضا تھا اس کو انہوں نے مظلوم بنا دیا۔ اللہ حضرت کتابوں میں لکھا ہے، میں بس آخری بات کر کے، اس وقت حضرت جی خاندان نبوت میں جو سب سے کم عمر تھے نا اس نسل پاک میں سے، وہ امام علی اصغر ہیں حضرت، جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ بتائی جاتی ہے حضرت، ٹھیک ہے۔ کچھ نے کہا کہ ان کی پیدائش ہی ادھر ہوئی، کچھ نے کہا کہ عمر مبارک 6 ماہ تھی، لیکن 6 ماہ والی روایت ہے۔ اور دوسرا حضرت وہ امام صاحب کا حضرت امام علی اصغر کو گود میں اٹھا کے لے جانا اور ان سے پانی مانگنا، ان کو شرم آنی چاہیے امام صاحب کے لیے روایات بیان کرتے ہوئے حضرت، کیا غیرت امام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چلیا جس امام نے اپنے رب سے پانی نہیں مانگا وہ یزیدیوں سے مانگنے چلے گئے، اور بھائی اگر مانگنا ہوتا تو اس ذات سے مانگتے۔ تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، امام پاک کے لیے کیا بات بیان کر رہا ہے؟ صرف اپنی دکان چلانے کے لیے، صرف چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے تو امام سے کیا باتیں منسوب کر رہا ہے حضرت؟ بالکل کچھ ایسا نہیں ہے حضرت، امام صاحب نے پانی مانگا ہو جا کے حضرت، لکھا ہے سب سے چھوٹے امام علی اصغر تھے حضرت، عمر مبارک 6 ماہ، اس لحاظ سے جتنے بھی اس وقت موجود تھے، تصرف میں کم، علم میں کم، کرامت میں کم، طاقت میں کم، یہ پانی پانی انہوں نے لگا رکھا ہے حضرت۔ اللہ لکھا ہے کہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جتنی دیر یہ کارواں رکا رہا حضرت جی میدان کربلا میں، جب تک شہادتیں نہیں ہوگی، کسی نے بھی امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا، امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا۔ کیوں؟ کہیں یہ نہ ہو امام صاحب کو زمین پہ لٹائیں، یہ ایڑی رگڑ دیں، نیچے سے پانی نہ نکل آئے، کیونکہ آج زور نہیں دکھانا حضرت، آج زور نہیں، آج یہ دکھانا ہے کہ بندگی کیسے کرتے ہیں، آج یہ دکھانا ہے کہ یزید کے سامنے کھڑے کیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے پتر پانی بھوک اور پیاس سے تھوڑا آگے آؤ یار، اس وقت پاکستان کو حسینیت کی ضرورت ہے یار، اس وقت پاکستان کو حسینیت کی ضرورت ہے، اندرو حسینی ایتھو نہیں۔ میں تو کہتا ہوں جی ہم نے حسین پاک کو ادھر سے نیچے جانا ہی نہیں دیا، ہم نے حسین پاک کو اپنے دل میں اترنے، اگر حسین حضرت جی دل میں ہوتے تو اس قوم کا یہ حال ہوتا تھا، یہ دنیا کی ٹاپ کلاس قوم ہوتی ہے حضرت، اگر امام حسین ادھر ہوتے ہیں۔ لیکن اور اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایتھے حسین رہے تھے، مزہ تے آوے حسین ایتھے آن حضرت، حسین ادھر لاؤ یار، ضرورت ہے اس وقت، پاکستان سخت ترین حالات سے گزر رہا ہے حضرت، اور ضرورت کاہے کی ہے؟ حسینیت کی حضرت، حسینیت سائیں جی بیٹھے دینے سیکھی لینی ہے یار، اللہ معاف کرے۔ میں دکھ سے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہنے لگا ہوں، ہم تو اتنی گھٹیا قوم ہیں اور اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ وہ جو باہر کولر یا حمام پڑا ہے لوگوں کے پانی پینے کے لیے، ہم ہی سے وہ گلاس بچانے کے لیے اس کو کڑی لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اتنے گھٹیا لوگ ہیں حضرت، ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں حضرت کہ مجھ سے بچانے کے لیے آپ نے گلاس کو، ٹھیک ہے یار حکمران چور ہیں لیکن گلاس چکن کون آیا؟ وہ یا تو چکے یا میں چکے۔ ہم اتنے گھٹیا چور ہیں کہ وہ 15 روپے کا گلاس جو مسافروں اور راہگیروں کے پانی پینے کے لیے رکھا ہے ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے حضرت، ہم اتنے گھٹیا قسم کے چور ہیں حضرت، گندے ترین چور حضرت، اتنے بھی چور تھلے بھی چور حضرت، پڑھیا دا ملک چوراں دے نال حضرت۔ اب میں بھی چور ہوں، ان چور نو کی آکھے، میں بھی چور، چور تے چوراں دے یار یا بیلی ہوندے نے، سب چور ہیں
گلاس چور ہم، جوتی چور ہم. بھائی اس سے زیادہ میں الفاظ کیا بولوں یار. اتنے ہمارے ہاتھ سے مسجدیں نہیں محفوظ ہے سر. اس لیے پتر حسینیت لے آؤ یار، حسینیت لے آؤ یار، حسینیت لے آؤ. وما علینا الا البلاغ المبین. کتنے کفار، کتنے کافر آپ کی ذوالفقار سے واصل جہنم ہوئے ہیں جی. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں کرتے ہو، 4 لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، اور ان میں ایک حضرت علی پاک بھی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. فرمایا علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اتنی شان حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ. لیکن حال کیا ہے؟ لکھا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک سرد ہو جاتا. لوگ عرض کرتے مولا یہ کیا؟ تو فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا. لیکن سچ بات ہے جی، گرمی بھی بڑی ہے، میں اتنی دور آیا ہوں، میں کوئی اللہ مجھے خوش آمد سے محفوظ رکھے. پتر ہم حاضری کو بھول گئے. اگر ہمیں حاضری یاد ہو تو جو ہم کر رہے ہیں ہم کبھی یہ نہ کریں. ہمیں پتہ ہو نا کہ ہم نے حاضر ہونا ہے. ہم ویسے کہتے ہیں مرنا ہے، لیکن ہم مرنا بھول چکے ہیں. اگر مرنا یاد ہو تو ہم یہ کریں. ہم کہتے ہیں ویسے لفظوں میں بیٹھا نہیں خالی ہاتھی جانا. بھائی خالی ہاتھی جانا ہے تو پھر کانوں مارا ماری پائی ہے. پھر اگر ماں کہتا ہے کہ خالی پھر یہ کیوں مارا ماری ڈال رکھی ہے تم؟ اگر بات روٹی کی کرتا ہے وہ تو وعدہ ہے اس ذات. پھر تو نہیں کہہ رہا کہ خالی ہاتھ جانا، تو ایتھو کہہ رہے ہیں تیرے ایتھے کوئی نہیں خالی ہاتھ جانا. جس دن تیرے ایتھے آ گیا نا کہ خالی ہاتھ جانا ہے، پھر حضرت جی کوئی پاؤڈر والا، کوئی کیمیکل والا دودھ نہیں بیچے گا. کوئی 2 نمبری نہیں ہوگی. 2 نمبری ہو اس لیے رہی ہے کہ ہم صرف ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ خالی جانا. بھئی خالی جانا ہے، پھر کانوں چھتنڈے ہیں حرام دے پیسے کٹے کر کے مل کانوں چھتنڈے ہیں ہیں. یہ ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں مرنا ہے، ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں. اگر تجھے پتا ہے کہ تو نے مرنا ہے. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلیں جن کے دن ہیں انہی کی بات کر لیتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے اب جلوہ گر تھے، لوگ حاضر خدمت. اور اسپیشل نوجوانوں کے لیے آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بڑے بٹھائے جائیں. آگے بڑے داڑھ بزرگ جو ہیں آداب محفل. نوجوانوں کو خود چاہیے کہ حضرت دیکھو تسی پیچھے بیٹھے چنگے ہی نہیں لگتے، بزرگوں گیا ہو تسی. آداب محفل ہے نا. پھر اس کے بعد ہے جی ظاہر صحابہ علیہم الرضوان کا مبارک زمانہ تھا، تابعین کا دور تھا حضرت، تو ان سے زیادہ آداب محفل کس کو آتے تھے؟ وہ اگے سارے بزرگ بیٹھے نے چٹیاں داڑیاں والے. پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بزرگوں سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا بات کا مفہوم ہے، منون نہیں ہے جی. آپ نے فرمایا او سفید بالوں والوں، اگر کوئی سوال تم سے کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام پاک. فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے فصل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے. بھائی بتاؤ سفید داڑھی والوں، کسان اپنی فصل سے پھر کیا سلوک کرتا ہے؟ سب نے ظاہر جواب سب کو آتا ہے. کوئی ترس نظامی ہونا، کوئی میٹرک، کوئی ایف اے، کوئی بی اے، سب کو جواب پتہ ہے کہ بھئی یہ فصل پک گئی ہے تو کاٹ دی جائے گی. سب نے عرض کی امام صاحب فصل پک گئی ہے تو ظاہر ہے وہ کسان کاٹ لے گا. جتنے سفید داڑھی والے تھے نا آپ نے سب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا بھئی سفید داڑھی والو پھر تیار رہنا، تم پکی ہوئی فصلوں کسی وقت بھی کاٹ لیے جاؤ گے. پکی فصل کسی وقت بھی کٹائی ہے. یہ جو ہم چٹیاں والے ہیں نا، ہمارے پاس تو اب آپشن ہی کوئی نہیں. بونس بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے. ہمارا بونس بھی جنہیں چٹیاں داڑھی ہیں. فرمایا پکی فصل ہو کسی وقت بھی. اور میں جتنے سفید بیٹھے ہیں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، ساڑی کٹائی دا ویلا ہے، کہڑے پھڈیاں چ پئے ہو پئی. بچے ویاہ لے، پوترے ویکھ لے، دوترے ویکھ لے، ان کی کڈنا جی حضرت. جڑا بونس ٹائم ملے ہے رب نو مناؤ یار. وہ جو جوانی میں غفلت ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اس کی معافی مانگو. اب کیا نکالنا دنیا دا. میں کہوں گا اگر جتنی سفید داڑیوں والے ہیں اب
हमें 5 पे ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अब हमारे पास तहज्जुद भी होनी चाहिए। बहुत गनीमत दी है मालिक। अब जितने ये सफेद वाले बैठे होते हैं गाड़ियां बात नहीं बनती, हम कर चुके हैं सारा कुछ, सारे रंग सारे हमने तमाशे देख लिए, उधर भी आ गए, तियां भी आ गई, पोतरे आ गए, दोतरे, आप क्या कौन सा क्या निकाल देगा? अब तेरी 5 मुझे नहीं समझ में आ रही कि तू अब क्यों 5 पे खड़ा, क्यों तू तहज्जुद नहीं पढ़ रहा? बोनस पे चिटा हो गए, कटाई तरीके से, अब तू क्यों इशराक नहीं पढ़ रहा? क्यों चला जाता है फजर पढ़ के, क्या निकाल नहीं करते? हाँ कोई जरूरी काम अगर है तो ठीक है, क्यों अब तेरे खाते में चार्ज नहीं है, अब तुझे अल्लाह ने मौका दिया है, क्यों तू मगरिब के बाद अवाबीन नहीं पढ़ रहा? क्यों तेरी तवज्जो अब भी तिलावत की जाती? तुझे सारा कुछ देख लिया। और मैं सफेद दाढ़ी वालों तैयार रहना, पक्की फसल हो, किसी वक्त भी कटाई है। इसलिए तो मियां साहब भी कहते हैं ना, काले वाल मुसाफिर हो ते चिट्टियां डेरे लाए। क्या कमाल लोग, खुद को बात कहते थे। अब दूसरी बात हम तक तो आई ना, आपका सुखने मुबारक, लेकिन देखो कितना तकवा था, खुद को कह रहे हैं, सानू तेनू मैंने नहीं किया कोई, खुद को कह रहे हैं काले वाल मुसाफिर होए ओ चिट्टियां डेरे लाए वेख मुहम्मद बख्शा। खुद कह रहे हैं, तेनू मैंने नहीं किया कोई, कितना तकवा था, खुद को कह रहे हैं वेख मुहम्मद बख्शा मौत सने आए। कितना तकवा था, तेनू मैनू नहीं किया, आपको नहीं कहा, मुझे खुद को कह रहे हैं। कितना मुहासबा करते थे अपना, कितना अपने आप को कस के रखते थे हैं? और फिर ये बाबा साहब ने भी यही बात की, अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन उन्होंने भी खुद को ही कहा, तेनू मैंने उन्होंने भी कोई नहीं किया, खुद को कह रहे हैं। क्या कितने बड़े, इसीलिए तो हज़रत मैं कहता हूं साढ़े कोल जड़ा ना सिर्फ ना रह गए नहीं, उनकी तालीमात हम काले वाल मुसाफिर हो चिट्टियां डेरे लाए। अल्लाह ने मैंने बहुत छे दिया है, मेरी अभी उम्र 45 साल है, शुक्र है मैंने 36 पे चढ़ मैं इसको कर समझता हूँ जात का, भार जवानी चल रहे तो हमने क्या मौलवी सुलेमान मुड़ जा, स्नेहा ही आया ना, ये बे वजह नहीं आया, मैंने जवानी की आग चढ़िया सुलेमान। काले वाल मुसाफिर होए ओ चिट्टियां डेरे लाए है वेख मुहम्मद बख्शा मौत सने आए। इसलिए भाई जिन्हें चिट्टियां वाले हो उन 5 ते नहीं खिलौना, बताओ उनका वो अब काम को बताइए सी भाई, सब कुछ कर लिया, की कटना है बिच, सारे तमाशे देख लिए, सौरे वेखे, पेके देखे, जेलम वेख्या, इसराय आलमगीर वेख लिया, सब देख लिया, उड़म देख ले, सब क्या देख अब रह गए। अब तो है मालिक राजी कर मियां, किसी वेले भी कटाइए, मांझेगा तो तेरा भला है, नहीं मांझेगा तो। मैं हजरत एक दिन ना जरा एक अमीर शहर में था, अमीर शहर, वो मैं दुआ किया ना, एक ही चिट्टियां दाड़ियां वाले ना नस गए सारे, मैं क्या मेरे को तो नस गए हो, ओदे को किवें नस आ जाए। अच्छी नहीं ना लगी मेरी बात इनको सर, मैं इस्लामाबाद था सर, चलो मैं मेरे एक एक कवा दो कवा ना चिट्टियां दाड़ियां वाले, वो एक नसिया दूजा नसिया, मैंने दिल में कहा मेरे को तो नस गए हो, तू किवें नस, उन्होंने नहीं रतन देना कोई। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थर मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां ते फजल करीना बसाइयां। उधर बहाना चलता नाही जो आखे सो करिए, उधर बहाना मौलवी सुलेमान ने तो किया ना, उसने तो खैर गाई की, उठ के नाच गए, लेकिन दसो जब उसका पैगाम आना फिर किधर भागना है?
پھر کتنے جانا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے نا. جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. جلال تھا, آپ نے تھپڑ مارا, وہ آنکھ رخسار پہ بہ کے آ گئی. وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں گئے. عرض کی تھی رب کریم فرمایا اچھا اس طرح کرو جنت سے بیل لے جاؤ میرے کلیم کے لیے. جا کے کہو ان سے کہ اس کی پشت پہ اپنا دست مبارک رکھے, جتنے بال نیچے آئیں گے عمر بڑھا دی جائے گی. بیل لیا لے کے چلے گئے. آپ کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھے, جتنے بال پشت کے نیچے آئیں گے عمر بڑھا دی جائے گی. تو پوچھا پھر کیا ہوگا؟ عرض کی تھی حضرت پھر آؤں, جب وہ تعداد ختم ہو جائے گی میں پھر آؤں. آنا ہے بھائی. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو صحت والی 100 سال عمر دے, لیکن پھر بھی جانا ہے. اگر آپ کو 100 پہ غصہ لگا ہے تھوڑی کیا موری انہوں نے, میں کہتا ہوں اللہ آپ کو صحت والی تندرستی والی 125 سال دے. اچھا ایک بھی غصہ لگا ہے چلو 150 کر دیتے ہیں. اللہ آپ کو, میں صحت والی کہہ رہا ہوں, اے نہیں کہ 150 اینج ہوئے کہ میں کبا ہو گیا ہوں نامن کو, نہیں سب کچھ ہو جی صحت. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا 150 پہ بھی جانا ہے, 150 پہ بھی جانا ہے. اس لیے پتر دھیان کرو, توجہ کرو, علماء کے پاس بیٹھو, دیکھو مقصد کیا ہے, کیوں بھیجا گیا ادھر حضرت, کیا وجہ ادھر آنا. تو وہ بزرگوں کی تو تربیت ہوگی. اب جو جوان بچے بیٹھے تھے نا یہ ہو گئے دلیر. اچھا پکا گے تو بڑے جوان گے, عمر ہی بڑی, عیاشی کرو, 55 پہ جا کے توبہ کر لیں گے, 45 پہ توبہ کر لیں گے, نمازیں شروع کر دیں گے جا کے. ابھی تو کالے بال ہے, ٹائم ہی بڑا زیادہ ہے ابھی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں سے مخاطب ہوئے, فرمایا جوانوں تمہیں بھی اگر پوچھوں تو جواب دو گے؟ اس کی جی امام. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, ابھی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں, ابھی تھوڑی تھوڑی فصل ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے, ایک طوفان آتا ہے, ایک سیلاب آتا ہے, ایک طوفانی بارش آتی ہے, اور کیا ہوتا ہے اس فصل کو پکڑنے سے پہلے تباہ کر دیتی ہے. فرمایا جانا تم بھی تیار رہنا کہ یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکڑنے سے پہلے تباہ کر دے. اتھے پتر تیاری ہے میرے مجھ. اور جو ہم ادھر کر رہے ہیں یا جو ہم ادھر چاہ رہے ہیں وہ تو جنت میں ہے سارا کچھ. وہ سارا کچھ تو بھائی ہر جنتی کی عمر 30 سال ہوگی, 30 پہ بریک ہو جائے گی, جا 31 نہیں آئے گا, 32 نہیں, 30 ہے. کسی کو کام نہیں کرنا پڑے گا, کسی کو ورک نہیں کرنا پڑے گا, جو آپ خیال کریں گے نعمت آپ کے سامنے ہوگی. جتنی کھانیاں کھاؤ باقی کدھر غائب. واش روم نہیں جاؤ گے, پیشاب نہیں آئے گا, پخانہ نہیں ہے, یہ خوشبودار پسینہ آئے گا سب. وہ تو اتھے ہے میرا. یہ تو دنیا مزرعہ الآخرہ, یہ تو کھیتی اتھے جو بوئیں گے آگے جا کے. میں جو حدیث مسلم شریف کی آپ کے ساتھ پیش ہونا پتر, پھر ایک نعمت جو ہے نا وہ کا سوال ہوگا, پوچھا جائے گا بندے کو سارا کچھ. پھر اللہ پاک پوچھیں گے ایک نعمت یاد کروا کے نا. مثال کے طور پہ بندے اگر تجھے مینڈک بنا دیتا تو تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ ایسا کچھ لکھا نہیں. میں ویسے فرض کریں اگر یہ سوال ہو گیا بھائی, وہ جو میں سیالکوٹ سے آیا ہوں کتنے مینڈک سڑک پہ مرے پڑے تھے. نہ میں اپنی مرضی سے سلیمان ہوں, نہ یہ بچہ اپنی مرضی سے اس حال پہ, اور نہ اس مینڈک کا کوئی قصور تھا کہ اس کو مینڈک بنا دیا گیا. مرضی ہے آپ کی, مجھے سلیمان بنا دیا, اس کو مینڈک بنا دیا. فرض کرے اگر ذات نے اس دن پوچھ لیا بندیا اگر تجھے مینڈک بنا کے کسی جوہڑ میں ڈال دیتا تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ کہ میں نے تو تجھے انسان بنایا اور سایہ عالمگیر میں رکھا, 3 وقت اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے, اعلیٰ کپڑے پہنائے, سارا کچھ دیا. ٹھیک ہے جی, پھر اللہ کیا ہوگا, کیا ایک نعمت یاد تو مجھے پھر بھول گیا. یہ حدیث پاک مسلم شریف کی روایت. ایک نعمت یاد کروا کے ہر بار یہی پوچھا جائے گا بندے تو پھر بھول گیا. بندے کی کیا ضرورت ہوگی بندہ اسے کہے کہ میں نہیں بھولا. بندہ ایک نعمت پہ آگے سے ہاں یا اللہ میں بھول گیا, میں بھول گیا, میں بھول گیا, میں بھول گیا. پھر آخر پہ حدیث پاک کا مفہوم, پھر آخر پہ اللہ بندے سے کہیں گے بندے جا پھر
दुनिया में तू हमें भूल गया, आज फिर मैं तुझे भूल गया। दुनिया में तूने मुझे भुला दिया, आज मैंने तुझे भूला। और याद रखना भाई सराय आलमगीर वालों, लिखा है किताबों में, अल्लाह का किसी बंदे को ये कह देना कि जा आज मैंने तुझे भुला दिया, ये जहन्नम के अजाब से भी सख्त अजाब होगा। क्या उसके पल्ले रह जाएगा जिसको अल्लाह ये कह दे, जिसको अल्लाह बस बस बात और बस मेरे पुत्र, ये तो कोई गाली नहीं पैसते हैं, ये तो रोने वाली बात है मेरे पुत्रा। ये कौन सी वाली बात है? मैं कह रहा हूं अल्लाह बंदे को कह दे जा तेनू सी, इसमें पैसे देने वाली कौन सी बात है? ये तो रोने वाली बात है मेरा पुत्र, ये तो रोने वाली गल है मेरे बच्चे। इसमें कौन सी बात आ गई कब उठ के मुझे पैसे दे रहे हैं? अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। ये रोने वाली बात, क्योंकि हमारा यही हाल है, हम भूले हुए हैं उसको, हमारा यही हाल है, हम उसको भूले हुए हैं। कहाँ हमें याद है हजरत? मैं मिसाल के तौर पे सारे अहबाब बैठे हैं हजरत, मैं एक सवाल आपसे करने लगूं, आपने मुझे जरा फ्रेंडली इसका जवाब दे दिया। दिन रात डाल के जी 24 घंटे बनते हैं, ठीक है जी? कितने घंटे बनते हैं जी? 24 घंटे। अब उन 24 घंटों में से अगर हम 5 नमाजों का वक्त निकाल लेना, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी फजर को 20 मिनट दे दो, इमाम साहब को बड़ी सूरत की किरात करना। मैं मसलन मैं आपको अपनी फजर, अगर मैं मस्जिद में हूं, अल्लाह तौफीक दे पढ़ाने की, सूरह यासीन या सूरह रहमान, ये इस मैंने कभी आज तक फजर में मुकम्मल तिलावत नहीं की, आजमाइश हो जाती है अच्छी खासी, लोग नहीं इन्हें लोग कोई भी। हाँ 30वें पारे में सूरह नबा हो गई, सूरह बुरूज हो गई, सूरह फजर हो गई, या 29वें से जो है ना मैं सूरह मुज़्ज़मिल हो गई, इसको मुकम्मल तिलावत मैंने की। बाकी मैंने आज तक कोई मुकम्मल, और उससे भी मेरी आदत है कि मैं सलाम फेरते सबसे पहले घड़ी की तरफ देखता हूँ, ज्यादा तो नहीं आजमाइश हो। और आज तक हजरत सबसे लंबी मैंने फजर पढ़ी है ना 14 मिनट दी, उसके बाद थोड़ा सा तरबियत हो गई, दुआ 20 मिनट तक। मैं कहता हूँ 24 घंटों में से फजर को हमने कितने मिनट दे दिए? 20 मिनट दे दिए। लो जी 10 मिनट दे देते हैं जोर की नमाज को, चले 15 कर देते हैं, कितने हो गए जी? 35 हो गए। 24 घंटों में से 2 नमाजों ने कितना टाइम लिया? 35। 10 मिनट असर को देते हैं, 45 मिनट हो गए। 15 देते हैं मगरिब को, 60 मिनट हो गए। 20 मिनट ही देते हैं इशा को। अल्लाह ये मैंने बड़ा खुला डुला टाइम दिया, अल्लाह मैंने बड़ा खुला टाइम दिया। मैंने कहा जी कितना जी? बन गए 80 मिनट। मैं अब आपसे एक सवाल पूछने लगूं मेरा पुत्र, हम इतने ही बेशर्म हो गए हैं कि 24 घंटों में से हमारे पास अपने अल्लाह के लिए 80 मिनट भी नहीं है। बंदे 22 घंटे 40 मिनट तेरे, 22 घंटे 40 मिनट, ओ भाई थोड़े हैं। उनमें उसमें निसाब दिया का कुलू खा तेरे हैं, वशरबू पी तेरे हैं, वजालना नौमकुम सुबाता, रात आई सो तेरे हैं, दिन आया वजालना नहारा माशा, कम कर निकल मुआश कर तेरे है भाई। 22 घंटे 40 मिनट, लेकिन 1 घंटा से 20 मिनट प्रभुतर हमारा ये हाल है कि हमारे पास अपने अल्लाह के लिए 80 मिनट भी नहीं है। लेकिन सानू को टाइम ना दवे थे, दरवाजे बंद, लड़ाई मरण जीवन खत्म। ओ भाई अपने भी तो गिरेबान में देखना, तेरी सलाह क्या होनी चाहिए? जिसके पास अपने अल्लाह के लिए 80 मिनट भी नहीं, 80 बात, तेरी सलाह क्या बनती है? इसका जवाब दे। क्या मिसाल के तौर समझो जी, ख्याली तौर पे तसव्वुर कर लो, खड़े हैं जी हम अल्लाह की बारगाह में, सवाल हो गया। जो सबसे पहला जो हम उलमा से सुनते हैं यही है ना कि नमाज का सवाल होना। मैं कहता हूं सवाल हो गया, अल्लाह की बारगाह में पेशी है। अल्लाह पाक ने पूछा 10 बंदे क्यों नहीं निकले 80 मिनट? भाई जवाब तो देना ना मेरे पुत्र, तो दो हाँ की जवाब दोगे भला? वो सोच रखा है ना जवाब, वो होगा ज़हन में जवाब। जो बच्चे नमाज, जो मेरे भाई नमाज नहीं पढ़ते, वो जवाब सोचे है ना कि की कहना उस दिन अल्लाह पाक में, तो वो की जवाब है।
की कहें, क्या कहेंगे अल्लाह पाक? फिर क्या कहा जाएगा? जा बंदिया, आ दिया, आज हमने तुझे, ये अल्लाह पाक का बंदे को कहना ये जहन्नम के अज़ाब से भी सख्त अज़ाब। इसलिए पुत्र अपनी नमाजें पूरी करो, अपनी नमाजें पूरी करो, उज़्र बहाना चलदा ना, जो आखे सो करिए, डीगर नू जे टहना होवे कानू खुल खुल मरिए। अपने अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो, अपने मामलात ठीक करो, उलमा से मोहब्बत करो, दीन सीखो। फकत जा रहे तेजी के साथ, पता ही नहीं लग रहा, गुजर रहा है। और याद रखो हजरत, ये जितने हालात बने पड़े हैं ना, उसकी वजह ये है कि हमने उसका 1 घंटा और 20 मिनट नहीं, उसका नतीजा ये निकला कि उसने हमारे 22 घंटों और 40 मिनट में सभी बरकत खत्म कर दी। मैं हजरत जब पहली बार हदीस पाक पढ़ी ना कि जी कुर्बे क़यामत इतनी बेबरकती होगी वक्त में, 1 साल 1 महीने के जैसा हो जाएगा। जैसे महीना गुजरता है ना, साल इस तरह गुजरेगा। 1 साल 1 हफ्ते के बराबर, एक साल 1 महीने के बराबर हो जाएगा, 1 महीना 1 हफ्ते के बराबर हो जाएगा। महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता गुजरता है, और 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर हो जाएगा। हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे दिन गुजरता। मैं अक्सर सोचता था कैसे होगा भाई, ये नहीं था मैं कहता कि हो ही नहीं सकता, सोचता वजह क्या बनी। अब समझ आती है हजरत, जब ये हालात पैदा हो जाएंगे कि लोगों के पास अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा और 80 मिनट भी नहीं बचेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर 22 घंटे और 40 मिनट में से भी बरकत छीन ली जाएगी। जब ये हालात पैदा होंगे कि लोग इतने मसरूफ हो जाएंगे कि अपने अल्लाह के लिए 1 घंटा 40 मिनट नहीं होंगे इनके पास, तो फिर क्या होगा? फिर बरकत उठ जाएगी। उठ रही है दिन, वक्री बात है, नहीं समझ आ रही किसी को है? तेल कहां चला गया, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, महंगाई आसमान को छू रही है, बिजली के बिल जनाब देख देख दिल कम हो रहा है। लेकिन हामिद मीर से पूछ रहे हो, नजम सेठी से पूछ रहे हो, भाई इनसे पूछो, आगे उलमा से पूछो, कुरान पाक से पूछो, क्यों ये वजह बनी, क्यों जमीन दिन ब दिन हम पे तंग हो रही है। कुरान तुम्हें उसका सही जवाब देगा, उसने तुम्हें क्या जवाब देना है? वो मुझ पे डाल रहे हैं, मैं उन पे डाल रहा हूं। और अगर कुरान पाक से पूछे ये क्यों हालात बने, क्यों जमीन तंग हो गई हम पे, तो फिर कुरान उसका जवाब ये देता है, वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। आप जियो में बैठ के वजह तलाश कर रहे हैं, आप ARY को सुन के वजह ढूंढ रहे हैं। कुरान पाक ला रैब फी वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन तिबयानन लिकुल्लि शै, जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है, उससे कुरान से तलाश करो क्या वजह बनी, क्यों हालात तंग हो गए, क्या वजह हुई। उधर जनाब यूरोप पे नेमत के दरवाजे खुले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया नेमत के दरवाजे खुले हुए हैं, अमेरिका नेमत के दरवाजे खुले हुए हैं, कनाडा जनाब नेमत के दरवाजे खुले हुए हैं। इतने क्यों मारा मारी पर? वो उसको मानते नहीं, अकीदा तस्लीस के कायल है, कोई बुत परस्त है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहता है, मैं खुदा को एक भी मानता हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ता हूं, मुझ पे फिर भी क्यों तंग हो गई सारी? पूछो ना, तलाश करो, उलमा से पूछो क्यों वजह बनी। तो फिर जू पूछोगे फिर तू तुम्हें वजूहात बताई जाएंगी। पहला वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, बंदे तू इतना मसरूफ हो गया। मैं बड़ा मजमा बैठा है, मैं सवाल करता हूं, अगर कोई एक बंदा बैठा है मुझे जरा अपनी खूबसूरत शक्ल दिखाए, मैं उसको भी वली, जिसको हजरत आज तक किसी शादी से शादी कार्ड आया हो और जिसने उसको कार्ड भेजा उसकी उससे नाराजगी भी कोई नहीं थी, वो उस दिन बीमार भी नहीं था, कोई और वजह भी नहीं थी, वो फिर भी शादी पे नहीं गया, उठ के 10 मुझे को बैठे रहते थे। मेरे हजरत जी 4 मामू, 2 मेरियां मासियां,
मामू माशाल्लाह वापडा में बिजी लाइफ बड़ी ज़्यादा, ज़ाहिर है 4 मामू भी आए, उधरों भी 4 कुड़म बदे, मेरी वालदा साहबा 2 मासियाँ 3 इधरों भी कुड़म बदे, ठीक है जी। 7 बरादरियां नाल ताल्लुक, मामू इंतहाई मसरूफ। मुझे आज भी अपनी नानों के अल्फाज ना मेरे कान में गूंजते हैं। मसलन कोई शादी या कोई इस तरह का मामला आना तो नानों ने ना 4 मामूओं में से किसी एक को कहना, ओए कोई एक ते जाइयो कार्ड आया है ना होए चाहे कोई ना, मुंह मत्थे लगना हुंदा है। कोई एक ते जाइयो कार्ड आया है, मुंह मत्थे लगना हुंदा है। किते ना किते मेल मिलाप हो ही जाता है। उन्होंने पूछना भी क्यों नहीं आया विआह ते शादी भेज, कोई एक अद्धा ओए 10 मिनट लिए टुर जाइए, आधे घंटे लिए टुर जाइए, कहते हैं ना, नहीं ना भी इनकार करते। छुट्टी लेनी पड़े फैक्ट्री से छुट्टी लेके शादी पे जाएंगे, दुकान बंद करके शादी पे जाएंगे, तीने जाना पड़े, गोदर खां जाना पड़े, मंदरे जाना पड़े, इस्लामाबाद जाना पड़े, सियालकोट जाना पड़े, लाहौर जाना पड़े, गोदरावाला जाना पड़े, जाएंगे। क्यों? स्नेहा आया है तेरे और मेरे मोहल्ले में, अल्लाह का घर है, उधर से भी रोज 5 बार स्नेहा आता है। ये बता इत्थे क्यों नहीं आता है, तो उथे क्यों जाना है? इस पैगाम को क्यों इनकार, और उस पैगाम पे क्यों हमारे घरों से आवाजें उठती हैं? वो एक तो लाजिम जाना, कार्ड आया है, कार्ड मुंह मत्थे लगना है। वो उसके मुंह मत्थे लगने का तुझे ख्याल है? और जो कुरान कह रहा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तू साडे भी मुंह मत्थे लगना है, फिर तेनों से पूछांगे, उसका तुझे कोई ख्याल नहीं। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। इसका तुझे कोई ख्याल नहीं। बल्कि हज़रत साहब मैंने लोगों को इस हाल तक भी देखा है, इतना हम अपने अल्लाह को भूल चुके हैं। ये पीछे एक निकाह पढ़ाने के लिए जो गुनाहगार गया, बच्ची का निकाह था, बड़ा कम वक्त निकलता है। शादिर नादर निकाह पढ़ा के ना मैं निकल रहा था हज़रत जी, तो वापस वो जो जिनकी बेटी का निकाह था वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने, मैं उनको बड़ा कहा, मैंने कहा हज़रत बच्ची है आपकी, बेटी मेहमान आए हैं, आप देखिए उनको, मुझे क्या इशू पड़ेगा अकेले जाते हुए। अब उन्हें नहीं हज़रत, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं आप अकेले जाए, मैं गाड़ी तक। हम जैसे हज़रत जी मैरिज हॉल के हाल से बाहर आए ना, और सीढ़ियों के करीब एक बंदा भागता हुआ आ रहा था। जैसे इधर भी मैंने देखा आपके सराय आलमगीर भी आते हुए फाटक के रास्ते में, 1-2 बार मैं भी फाटक पे फंसा रुका हूँ। तो वो मैरिज हॉल आते ना और रास्ते में भी फाटक है, तो वो आके ना सलाम लेके, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो खुद ही कहता है हज़रत वो बड़ी माजरत, वो रास्ते में ना फाटक बंद था, तो मैं फाटक पे फंस गया, तो मैं ज़रा निकाह में शरीक नहीं हो सका। तो वो कह रहे नहीं हज़रत आप आ गए हैं, कोई मसला नहीं, आप जाके खाना खाएं। वो मुझे गाड़ी में बिठा के चले गए। मैं कितनी देर बैठ के सोचता है, मैंने कहा वाह सुलेमान, आ भी गए हैं, लेट आए हैं, फिर भी बंदे को माजरत करना है। बस जालिम तेरी 40-45 साल उम्र हो गई है, कितने साल की तुझ पे नमाज फ़र्ज हो चुकी है, कभी तू मस्जिद में नहीं आया है, कभी अपने रब से माजरत की है? मैं बल्कि नमाजियों से पूछता हूँ, हम भी इस कैफियत से महरूम है। कभी हज़रत असी लेट हो गई होए, साड़ी जमात छुट जाए या हमारी को रकत रह जाए, की है हमने भी कभी माजरत? या अल्लाह माफ़ करी, लेट हो गया, या अल्लाह माफ़ करना आज मैं लेट हो गया। इसलिए पुत्र ये पैगाम करबला, यही है फ़िक्र हुसैन, यही है पैगाम हुसैन। अब देखो ना, मैं कहता हूँ जी सबील जो हमने 10 मुहर्रम को लगानी, और मैं नहीं कह रहा ना लगाओ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लंगर जो भी जिस किसी को तौफीक है, कोई खीर बनाएगा, कोई चावल पकाएगा, जो भी करेगा, फिरनी खीर, और ये जो आज महफिल हम कर रहे हैं बैठे हुए, ये कोई 2-3 चीज़ें हज़रत अगर हम अपने खाते से निकालें तो ज़रा पुत्र सारे अपना अपना मुहासबा करो, हम गुरोह हुसैन में खड़े हैं कि गुरोह यजीद में? एक 4 सहमा काटो बार ज़रा, सबील भी निकाल दो, लंगर भी निकाल दो, ठीक है जी, इसको ज़रा साइड पे रखो थोड़ी देर के लिए। और ये जो हम महफिल हमने की और हम बड़े खुश हैं, यो महफिल कर ली माशाल्लाह, ज़िक्र इमाम हुसैन दी महफिल, ये तीनों चीज़ें पुत्र ज़रा निकालो अपने खाते से, और फिर सारे हम अपने अपने आप को टेस्टर लगा के ज़रा चेक करें, हाँ कि हम इमाम आली मुकाम के ग़ुलामों में खड़े हैं कि हम किधर खड़े हैं। अंदर
उलमा बैठे हैं, भाई यजीद से लड़ाई किस बात की हुई थी? इसी बात पे थी, फासिक था, फाजिर था हजरत, इसी बात पे लड़ाई हुई थी, रंगो सुरूर का, गानों का, रसिया था बड़ा ज्यादा हजरत। और अल्लाह माफ करे, हमारा तो हाल ये, हमारे तो हजरत मोबाइलों की बैलें भी गानों पे हैं हजरत, हमारे तो मोबाइलों की बैलें गानों पे हैं। जिस बात की लड़ाई थी इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यजीद, सारी बातें हजरत कुट कुट के भरी हुई हैं हमने। अगर सबील जो हमने लगानी है 10 मुहर्रम को, लंगर, इसको जरा साइड पे रखो, और ये जो हम एक महफिल आज जाए, एक हो सकता है किसी और मस्जिद में कल भी हो, आप वहां भी चले जाएं, एक उससे अगले दिन हो आप उसमें भी चले, ये महफिलें भी निकाल दो, फिर हजरत जी सारे जरा करो हाँ अपना अपना जरा किस जगह खड़े हैं हजरत। और पुत्र मैं दुख से कहने लगा और मैं गुफ्तगू समेटूंगा, साड़ी पुत्र इन्नी कपैड़ी हालत है, इतनी महाफिल करने कराने, घंटा घंटा 1.5 घंटा तकरीर करने और सुनने के बावजूद हमारा आज भी ये हाल है कि बाहर जो कूलर पड़ा है ना, जिसमें मुसाफिरों के लिए, राहगीरों के पीने के लिए पानी रखा है, और उसके ऊपर जो 15 रुपए का गिलास है, हमने उसको भी संगली लगा रखी है। हम इतने बड़े चोर हैं कि हमारे हाथ से वो 15 रुपए का गिलास भी महफूज नहीं है। ये है हमारा हाल। अगर सबील, लंगर और ये महफिल निकाल देना तो ये है हमारा हाल कि 15 रुपए का गिलास नहीं हम छोड़ते हजरत, उसको भी संगली लगा के हजरत हमने रखा हुआ। ये हमारे हाथ से, अगर प्लास्टिक का है तो 15 रुपए का होगा, अगर शीशे का है तो 25 रुपए का होगा, अगर स्टील का है तो 35 रुपए 40 रुपए का होगा। ये है तेरे और मेरी हालत कि हमारे हाथ से 35 रुपए का गिलास नहीं महफूज है, ये बचता तेरे मेरे पल्ले। इसीलिए फिर इकबाल ने लोग कहा था, इकबाल कहता है, आज काफिला इजाज में एक हुसैन, आज काफिला इजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार भी खेसुए तजना हो। ये ताकने का टका किसी शेर पढ़ना है, कत्ले हुसैन नस्ल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। मैं बात खत्म करने लगा हूँ सराय आलमगीर की, सिर्फ एक सवाल आपको दे के जा रहा हूँ, सवाल पूछना जरूर। वो दीन जिसको इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम ने 72 कुर्बानी देने के बचाया, जिंदा सबील भी है, खीर भी है, माफले भी हैं, काले कपड़े भी हैं, कड़े भी हैं, सब कुछ ही है। तो ये मुझे बताओ वो दीन किधर है जिसके लिए कुर्बानी दी है? देखिए किसी शादी पे वो दीन नजर आया होगा, शादी पे आपने कभी सराय आलमगीर की बाजार में दीन को देखा? किसी मोहल्ले में, अपने घर में, किसी शादी पे, बल्कि तो अजीब हालात हुए पड़े हैं, उसको अपने जिस्म से और अपने सरों से भी उतार दिया। मैं फिर बड़े दुख से ये बात करने लगा, ये हमारे हालात, मेरी तो दर्द कैफियत बदल जाती है। किन्नू सुनावा करबला, किसको सुनाऊं शहादत? मजाक है शहादत है दर्द, लब्बे दे देखो मैं सुनाना शहादत है, किसको सुनाऊंगा भाई? ये है पुत्र हमारा हाल। ज़ाहिर है जी सराय आलमगीर, खारियाँ, जेलम, ये अमीर तहसीलें हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है इंशाअल्लाह, ज़्यादातर लोग बाहर हैं, बड़े खाते। ज़ाहिर है जी इत्थे दियां शादियां तो फिर सगड़ी शादी पे कार्ड आता है जी, तो हज़रत किसी शादी कार्ड पे लिखा होता है कि नए कपड़े पहन के आना, नहीं, लेकिन पहन के तो सारे जाते हैं। अगर आप पुराने कपड़े शादी पे पहन के चले जाएं, को निकालेगा तो नहीं। पैंट कोट पहन के आना, वेस्ट कोट पहन के आना, नहा के आना, खत करवा के आना, शेव करवा के आना, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन सब कुछ करके जाते हो। लेकिन पुत्र इत्थे किताबा जो लिखिया है, जब मस्जिद आना, जब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आना, जब महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन में आना, तो सर ढांप के आना।
ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਦੇ ਛੜੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। देखो ना अदाब है ना इस घर में आने की। मतलब मैंने आपसे पहले पूछा है कि शादी पे अगर आप पुराने कपड़े पहन के जाओ को निकालेगा तो नहीं, आपने खुद कहा नहीं निकालेगा। लेकिन इस वक्त जितने बंदे नंगे सर बैठे हुए हैं इधर, ये आप पता किस हाल में बैठे हुए हैं, उन्हें क्या है सिर ढक के आना है ते असी और तुसी एक बंदे ने कोई काम आख्या होए कि तू आ करके आना, तो बंदा काम ना करे ते आके बह भी तुहाडे सामने ही जाए, फिर कितना को गुस्सा आंदा है उहदे उत्ते। क्योंकि दरी कसूर थोड़ा जिहा साडे मौलवियां दा भी, असी परचियां पिछे मर गए हैं। क्योंकि यह हुण गल मैं शुरू च किया ही कि जी हुण मैं टोपी वालू किया, हुण परचियां तो नहीं ना देनियां, मुझे तो घूरदे ने बेचारे इधर, परचियां मरवांदियां ने इधर, गंदियां गलीज जहन्नम च लै जाने वालियां परचियां सानू मौलवियां नू मरवा गईयां ने इधर। अज सारे मौलवी यही कहना शुरू कर छड़ी, ओ क्यों आए हो नंगे सिर, तुसीं हुजूर दे जिक्र दी महफिल च आए, परचियां सानू मौलवियां नू मार गईयां ने, वो खुशामद करवांदियां ने तुहाडी। और याद रखो पुत्र, क्या अपने बच्चों को दे के जा रहे हो? आज तुसी टोपियां ला छड़ियां ने, ये फिर कल नूं पता नहीं की लाणगे। इसी तरह खराबियां आती हैं। आज आपने टोपियां छोड़ दी हैं इधर जी, नंगे सर आए हुए हैं, भाई उसको तो ये पफ पसंद ही नहीं, उसको तो ये पफ पसंद ही नहीं। वो तो कह रहा है मुझे अपने यार का रंग पसंद है। किसको? उसको पफ दिखाने आए हो, उसको तो पफ ही नहीं पसंद। वो तो कह रहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। और इकबाल ने फिर हजरत कमाल इसाया मुबारका को बयान कर दिया। इकबाल कहता की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। पुत्र ऐसा डाल जे अज असी उन्हां वास्ते सिर ते एक स्टाकी दी टोपी भी नहीं रख सकते हैं। असी उन्हां वास्ते जी शहादत सुनाओ जी, जी मिसबाई साहबा तकरीर टाल के टुर जाते हैं, तकरीर नहीं करते। किनू सुनावा मैं तकरीर, छिड़ाउणा जिहड़ा सिर ते टोपी भी नहीं रख सकता। मैं किहड़ियां पर्चियां लैणियां तुहाडे कोलों, या मैं हजरत को तय करके आया कि मैं 1 लाख रुपया लेना या 50,000 दोगे, मैं तो कुछ भी कर। इसलिए पुत्र चंगा नहीं करन दे तुसी, मैं सच कह रहा हूं, तुसी चंगा नहीं। अल्लाह आप सब जितने इधर बैठे हो पुत्र, आपको तो बड़े तमाम से आना चाहिए था। आपके बच्चे भी आज अबू जी माशाल्लाह, मैं वेख्या कदी अबू जी ने, आज अबू जी बेटा आज जिक्र हुसैन की महफिल है, मैं वहां जा रहा हूं, मैं इसलिए इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं इसलिए खुशबू लगा रहा हूं, इसलिए मैं सर पे टोपी रख के जाऊं। बेटा आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है, हैं? हैं जी? हैं? 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 वो जनाब साली की तरफ गए, तैयार श्यार हो के सोने, पता लग रहा भी साली के घर जा रहे हैं। साले वाल गए सोने तो इमाम हुसैन दी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, गंदे मंदे बने दे सिरू नंगे, क्या बच्चों को दिखा के जा रहे हैं कि साली घर तैयार होके जाना है तो मस्जिद और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा दे चंगड़ ही बन के आ जाना। जरा बच्चा भी पूछे बूजी क्या है, आज बड़ी तैयारी हो रही है, अब नहाए भी हैं, खुशबू लगाई है, आगे पीछे तो नंगे सारी होते हैं, आज आपने सर पे टोपी भी रख ली, क्या है? ओ बेटा मैं इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम, सैयदुल शुहदा, जिनके लिए नबी अलैहि सलाम फरमाए हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो हुसैन अगर रोने की आवाज आए नबी पाक तशरीफ ले जाएं, फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। तेरे बच्चे को भी पता चलता है इमाम हुसैन क्या है, तेरे इसी तरह दसना ना। अगर आप ही मिलाद मुस्तफा में इसी तरह आना शुरू हो गए तो क्या कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? खुदा का वास्ता है हाथ जोड़ के, जिसके घर आओ, जिसके बुलाने पे आओ, जिसके पैगाम पे आओ, फिर रंग भी वो वाला लेके आओ ताकि वो उन आए सोने लगो। मैं बंदा जज्बाती सा हूं थोड़ा सा,
میں حضرت صاحب آگے بھی میں نے شادی کی بات کی, بہت کم میں نکاح پڑھان جاواں نا, تو آپ کو پتا آج کل وہ لاڑا جو ہے نا وہ شیروانی اور سر پہ کلا باندھتا ہے. آج کل ٹرینڈ ہے نا جی, پتہ نہیں کب یہ ٹرینڈ بدل جانا. پھر پہلے بارات پہ دولہے وہ پہنتے تھے پینٹ کوٹ, ٹھیک ہے, اب آج کل ٹرینڈ ہے کہ شیروانی اور سر پہ کلا باندھا ہوتا ہے حضرت. تو میں حضرت نکاح پڑھا کے نا میں دولہے کو کہہ دیتا ہوں, میں دولہا تیرے تے کیس ہو گیا. تو اکثر وہ بیچارے حضرت میں نے کیا کیس ہو گیا ہے, میں ایتھے نہیں ہویا کتے اور ہویا جی. وہ کیا, میں سر پہ کلا باندھا ہے نا, تو نے پگڑی باندھی ہوئی ہے جی, میں بس کیس یہ ہوا ہے کہ بروزے قیامت تجھے تیرے رب نے پوچھنا ہے. وہ بندیا ووٹی لین گیا ہے تے سر تے کلا رکھ لیا, کدی ساڈے یار لی تے بنیا نہیں سی. بھائی لکھا جا رہا ہے نا سارا کچھ, لکھا جا رہا ہے نا سر. دیکھو اس کا سارا نامہ اعمال چیک کرو, ہو سکتا ہے کسی جمعے پہ باندھا ہو, نہیں جمعے جی بھی ننگے زیری جاندہ. چیک کرو کسی دن 12 ربیع الاول کے کسی جلوس پہ باندھا ہو, نہیں ہوتے بھی ہیں جی سے. چیک کرو یہ دن شب برات پہ باندھا ہو, نہیں ادھر بھی ننگے زیری. چیک کرو رمضان کے جمعے میں باندھا ہو, ننگے سیری. چیک کرو عیدین پہ باندھا ہو, ادھر بھی ننگے سیری. چیک کرو ستیویں تے بنیا ہوئے. بندیا ساڈے سونے لی ایک باری بھی نہیں تے ووٹی لین گیا تو کلا رکھ لے. اچھا کرن کی لگے ہو, منو ایت دا چھڑو کم از کم, کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اور میں دکھ سے علماء بیٹھے ہیں, میں کہوں گا ڈب مرو سارے جا کے کتے حضرت. سکھوں کی فلموں میں سکھوں کا ہیرو, اللہ وہ ہیرو آ رہا ہے نا, تو مسجد آیا ہوا ہے, تو محفل میں آیا ہوا ہے, وہ ہیرو آ رہا ہے نا, وہ پف تو اس کو نکالنا چاہیے. اس نے ناچنا ہے, اس نے ڈانس کرنا ہے, اس نے ٹھمکے لگانے ہیں, پف تو اس کو بنا کے آنا چاہیے. لیکن کیا ہے, سکھوں کی فلموں میں سکھوں کا ہیرو بھی سر پہ اپنے بابے کی پب رکھ کے آ رہا ہے. اور ظالم تجھے کیا ہو گیا, تو مسجد میں پف نکال کے آ رہا ہے. اور تیرے تو پھر وہی چنگا ہویا نا جس نے فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ نہیں چھوڑی, اور تو نے مسجد میں بھی امام الانبیاء کی سنت چھوڑ دی. پھر کہندے ہو بجلی نہیں, پھر کہندے ہو آٹا نہیں. اور ظالم اپنے آپ کو بھی تو دیکھ, اپنی بھی تو بے وفائیاں چیک کر. تجھے پوچھا میں نے شادی کارڈ پہ لکھا تو کچھ نہیں, تو نے کہا کچھ نہیں لکھا, ویسٹ کوٹ نہیں لکھی, پینٹ کوٹ نہیں لکھا, نہانا نہیں لکھا, شیو نہیں لکھی, فیشل نہیں لکھا. لیکن ایک کام تم کروا کے جاتے ہو, یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کا گھر ہے, اس کے آداب ہے, محفل میلاد مصطفیٰ ہے, ذکر مصطفیٰ ہے, ذکر حسین ہے, ذکر اہل بیت اطہار ہے. چاہتے کیا ہو؟ پھر میں تھے گال ختم کر کے چلا جے, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو جواب آیا, اے دل تو کیا چیز ہے, ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں. ہیں کس کو سنائیں ذکر حسین, کس کو سنائیں شہادت علی اکبر, کس کو بتائیں شہادت علی اصغر؟ ہیں انہوں نے تو تمہارے لیے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں. انہوں نے امام حسن رضا خان فاضل بریلوی نے کمال لکھا, فرمایا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اور تیرے کو تو سر منگے ہی نہیں, تو ٹوپی نہیں رکھ سکتا انہوں واسطے سر تے, تیرے کو تو پتر نہیں منگیا. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. تیرے کو تو منگے ہی کھ نہیں انہوں نے, یہ تیرے کو مانگ لیندے پتہ نہیں تو کی کردا. اس لیے پتر جتنے ہم باپ بیٹھے ہو, ہاتھ جوڑ کے جے اپنا طریقہ نہ چھڑو. کیا سکھا کے جا رہے ہو اپنے بچوں کو؟ ان کو بتاؤ کہ کیسے جاتے ہیں میلاد شریف. اور شادی کی زیادہ شان ہے یا میلاد شریف کی زیادہ شان؟ زیادہ تیاری شادی پہ ہونے, اور شادی پہ تو سارے گناہ ہیں, اول سے لے کر آخر تک حضرت سب گناہ اکٹھا کیا ہوا ہے تم نے شادی میں. جو صحیح شادی ہے اس میں تو کیا ہے, اس میں حضرت گواہ ہیں, اس میں حجاب ہے, اس میں خطبہ نکاح ہے, باقی تو سب تم نے خود ہی گناہ اکٹھے کیے ہوئے. جہاں گناہ کرنے جاتے ہو اتنے تیار ہو کے, جہاں ثواب لینے آئے ہو تیاری کوئی نہیں, ننگے سر آ گئے ہو سارے ہی. اس لیے پتر